Good morning, friends. Welcome to second module of electrodynamics, electrostatics. Today we will discuss Coulomb law and electric field. So first, Coulomb law. പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൂളോം ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Coulomb law states that the force between two charges is two stationary charges. Force between two stationary charges is proportional to product of the charges and is inversely proportional to distance between the charges. Inversely proportional to square of the distance between the charges. Then it can be written like this: F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square, where this is the constant, 1 by 4 pi epsilon 0, where this epsilon 0 is called permittivity of free space and the value is 8.85 into 10 raised to minus 12. So say the force between these two charges, say this is the test charge plus q and the small q is the arbitrary charge, then the force between these two charges is 1 by 4 pi epsilon 0, the small q, the capital Q by r square, and the direction of force is given by the unit vector, this unit vector r cap, where this r is the separation vector. This r is the separation vector between these two charges. If there are more than one charges, then the net force will be the superposition of the each force between two charges. As usual, എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കേസ് പോലെ തന്നെ വെക്റ്റർ സമ്മായിട്ടുള്ള സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് എനി ചാർജ് കിട്ടുന്നത്. സോ നോക്കൂ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചാർജിൽ ഈ ഗിവൺ Q1, Q2, Q3, QI ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഇൻ ജനറൽ QI ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So the net force will be the superposition or vector sum of all the forces due to this Q1, Q2, QI, etc. on this Q independently. So if the force due to this Q1 is F1 and Q2 is F2 and Q3 is F3 and QI is Fi, then it can be written like this: F1 plus the vector sum of F1 plus F2 plus etc., which is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, which is a common factor, then into Q1 Q by R1 square, where R1 is the distance between this Q1 and this Q, this test charge Q, and Q2 Q by R2 square, where R2 is again the distance between this Q2 and this test charge Q, and this similarly Q3 Q by R3 square and QI Q by RI square, where RI will be the distance between this QI and this test charge Q, like that. So the vector sum of all those forces will provide the net force. So in all this term there is this test charge Q. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ ടേംസിലും വരുന്ന ഈ ക്യൂവിനെ കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: F is equal to the net force F is equal to Q into E, where this Q കഴിച്ച് വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ E ആയിട്ട് എഴുതി, where this E is, then this E is this 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 square, Q2 by R2 square, Q3 by R3 square plus etc. QI by RI square etc. അല്ലേ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും Q by R square വരും. സോ നമുക്കതിന് സമ്മേഷൻ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: E of R means this E at the point R will be 1 by 4 pi epsilon 0 sigma I is equal to 1 to n Qi by Ri square Ri cap.
മീൻസ് Q1 by R1 square plus Q2 by R2 square plus up to ഏതുവരെ വരും Qn by Rn square Rn cap വരെ വരുന്നതായിരിക്കും. Okay, so this quantity is called ഈ ഫോഴ്സിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് field intensity or electric field, which is again a vector quantity. Okay, so what is the electric field actually? Electric field is actually the electric field due to each charges. Q1 കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, Q2 കൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, Q3 കൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും സമ്മായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് Q അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ 1/4πε0 Q by R square. Q by R square R cap. Or R cap will be the distance between the point, നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ കണ്ടത്, that point and the source Q. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജുകളെ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജിന് പകരം ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കേസാണ്, അത് മറന്നുപോയത്. റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചാർജുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജുകൾക്ക് പകരം ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം നോക്കൂ. ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം, മീൻസ് ഒരു ലൈനിലൂടെ ചാർജസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വയറിലൊക്കെ ചാർജ് വെക്കുന്നത് പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം, ഒരു സർഫസിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം, ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, വോളിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം. ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലൈൻ ചാർജ് ലാംഡ. സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ. And the volume charge distribution represented by the volume charge density rho. Okay, then what is this lambda? Lambda is dq by dl. dq by dl means ഒരു പെർ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ചാർജ് എത്രയാണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി dq by dA അല്ലേ, ഒരു dA ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജസ് ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് dq by dA സിഗ്മ. ദെൻ റോ ഈസ് ദി dq by d ടോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം എലമെൻറ്റ് d ടോയിൽ ഉള്ള ചാർജസിനെയാണ് നമ്മൾ റോ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്തരം സിഗ്മയുടെയും റോയുടെയും ലാംഡയുടെയും ടേംസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി, ഇരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ E of R is equal to 1/4πε0 സിഗ്മ Q by R സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ, സിഗ്മ Q by R സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് നോക്കൂ, കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചെറിയ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് പോയിൻറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റി എഴുതാം. സോ ഇൻ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ Q എന്നത് ചെറിയ ചാർജസുകൾ ഇങ്ങനെ സമ്മ ചെയ്ത് പോവുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം dq എന്ന് എഴുതാം. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം E of R is equal to 1/4πε0 integral dq by R square, the direction is also there R cap. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, വേർ ദിസ് dq കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് dq ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ്. നമുക്ക് ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ dq എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ, ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ലാംഡ is equal to dq by dl. ദെൻ dq എങ്ങനെ എഴുതാം, ലാംഡ ഇൻറ്റു dl എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ സർഫസ് ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്മ is equal to dq by dA. അതുകൊണ്ട് തന്നെ dq എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, dq by dA ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
ദിസ് ഡി ക്യു ക്യാൻ ബി സിഗ്മ ഡി എ. അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കേസിൽ റോ is equal to dq by d2. So this dq can be written like rho into d2. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു? ജസ്റ്റ് ഈ ദിസ് ഡി ക്യു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഫോർ എ ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി E of r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 line integral lambda by r square dl വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആർ ക്യാപ്. അതേപോലെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കേസിൽ നോക്കൂ, 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ സിഗ്മ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ വിത്ത് ആർ ക്യാപ്. ദെൻ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കേസിൽ നോക്കൂ, 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 റോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ റോ ഇൻറ്റു ഡി ടോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ റോ ഇൻറ്റു ഡി ടോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഡി ക്യൂവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഫൈൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് at a distance z above the midpoint of a straight line segment of length 2l which carries a uniform line charge lambda. നോക്കൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വയർ എന്ന് പറയുന്നത്, which carries uniform line charge density lambda. Then just at the middle point, this point, ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഈ വയറിൻ്റെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള മിഡിൽ z എബവ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.